बेसिकली मु 2021 बैच रे जॉइन मोर अंडरग्रेड ट्रेनिंग सरीला एबे मु आज प्रोबेशन ऑफिसर बालेश्वर रे एटलीस्ट मु 10 to 12 इंक्लूडिंग कोर्स सेल्फ स्टडी एंड मॉक टेस्ट जेंती सर माने थिले कंटीन्यूअस मु मॉक टेस्ट माने जेटा पढुथि सेटा मॉक टेस्ट ट्राई करथि कि डिफरेंट डिफरेंट जानिया पई तो से जिनस हम कंटिन्यू करने किंतु अलग सेल्फ स्टडी सहित मु ये करू गैप भी दउथले निज सेल्फ बैंक भी टाइम भी दउथले ये करे ऑनलाइन ता भीतर क्लास भी करूथले मु कहूछि मु सेति करबे 4 दिन मतलब 4 दिन फिजिकल ये करथले एंड क्लियर हे गला क्लियर तापरे जहां भी एग्जाम देछि मोर क्लियर भी हेछि माने फाइनल माने मेरिट लिस्ट जाय जे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जाय सब एग्जाम एमिति भी कोइ जे नहीं 2023-24 प्राय सब एग्जाम मोस्ट ऑफ एग्जाम ताको ये पे खाली गाइडेंस ताको अराउंड 4 to 5 PM तो सर कॉल कले सर पुणी स्टार्ट करी कौन हम ना ना मत सर कहले काली सकाल 7 मुझे तुम क्लास देखा चाहूँ सूतार क्षीय काढ़ा जहाँ क्वेश्चन करवा से ताको क्लास आम ये फॉलो करूँ कि जीरा रु सीरा काढ़ा जो कहते ना गोटे क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन बाहर कर गोटे क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन बाहर कर गोटे पिलार ए टू जेड क्लियरटा सेट ही बाहर पूरा बेस क्लियर है रूट रो से बुझियो आउ एक्साइटेड थिला मु भूली भी पारिबिनी डेट थिला 2024 डिसेंबर 31 नाइट थिला आई थिंक 8 to 9 PM माने भाबुतली कि आज 2024 भी एमती पळेबो ए इयरटा भी एमती पळेबो किछि हेलानी सबुथि मेंस ये होती तो फाइनल जेतो गोटे रिजल्ट आसे तो बहुत भले ही लागे आपण जहाँ जानी जहाँ पूरा सठिक पढ़ी से जिन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन ना सिलेबस बाहर आसो ना आपण इयर बाहर आसो आप ठीक से बुझी कि ठीक से प्रैक्टिस करें तो आप कौन सी प्रोडिक्शनटा माने अर्थ जीवन So, hello everyone, I am Sudipta, welcome you all to Vedang podcast. So, जेमती कि आपण माने जानि चंती पुलिस एसआई रो एग्जामिनेशन मुंडा उपरे सो ता पई आज रो पॉडकास्ट जेमती कि आपण माने जानि चंती हमर पॉडकास्ट सबु बेले आपण माने को हेल्प करिवा लागि गाइड करिवा लागि एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मोटिवेट करिवा लागि आनी थाउ सो आज रो पॉडकास्ट कि सेमिति किछि आपण माने को मोटिवेट करिवा लागि अछि जेमती कि आपण माने चाहुथिले ना किछि लाइव एग्जांपल सहित आपण माने को मोटिवेट करा जाऊ सो टुडेस पॉडकास्ट इज जस्ट अबाउट दैट सो आज पॉडकास्ट रे आपण मानक पई जने गेस्ट को नेकी आसीचु जे कि आपण मानक बहुत सारा गाइड करिवे बहुत सारा मोटिवेट करिवे एंड फॉर बेस्ट इंपोर्टेंटली हमें कहि परिबा कि से आपण मानक प्रतिटी स्टेप केमिति से प्रिपरेशन करिथिले तांकर स्ट्रेटजी कोन थिला एंड फिजिकल टू नेकी तांकर रिटन पर्यंत केमिति से क्लियरेंस करिथिले एवरीथिंग यू विल गाइड सो आपण मानक आगे मु स्वागत करबा को चाहूची वेदांग क्लासेस तरफ रु स्वागत करबा को चाहूची 2021 बैच रे पोस्टेड हेइथिबा रंजित बेहेरा सर सब एक्सपेक्टर सर वेलकम टू वेदांग क्लासेस थैंक यू सर सर केमती फील होची लाइक आज रो पॉडकास्टिंग भी सर वेल एवर थिले ना सडन नहीं आगु भी आवर थी मु सर को ये भी देखया अच्छा अच्छा तो देखते ओके सर सो फर्स्ट थिंग कहबी कि वेदांग पॉडकास्ट को आपन को बहुत बहुत स्वागत सर एंड थैंक यू सो मच कि आपन को वैल्यूएबल टाइम देथिबारो थैंक यू सर अचीवमेंट विषय किसी पचारे आप कहे लाइक केमिति कोन अचीवमेंट आपनकर थिला स्टार्टिंग कोठु कैरियर करिथिले को बैकग्राउंड स्टार्ट करिथिले स्टार्टिंग तो मोर स्पेशल सेमती किछि नथिला एसआई ये पई मो कॉम्पिटिटिव ये करूथली तो डेडिकेटेड जेहेतु टाइम रे आपनकर जॉब अपॉर्चुनिटी आ वैकेंसी कम बाहर तो आज का टाइम रे गोटे जिंस हैला कोनसी जॉब का क्रैक करबा आ बहुत क्रिटिकल हे गेला तो आपन को एम्प्लॉयमेंट हिसाब रे से टाइम रे मु देखली 2021 बैच रो जो मु क्लियर करथली होइছে सेटा आपनकर बहुत जल्दी भी हेतिला ये भी हेतिला तो सेति पे मु आगुर ही प्रिपेयर थिले कि जो अलगा ये पई एग्जाम हो कि हो साइमल्टेनियसली ताको क्लियर करे पे मु बहुत इच्छा थिला तो से जिंसटा को मु फोकस करथिले तो जाऊ फोकस कला बते भी मते इजी भी हेतिला जेटा प्रिपरेशन टाइम रे प्रिपरेशन जो टाइप रो करथिले सेटा रिजल्ट भी भलो हितला फाइनली सिलेक्ट भी हितला अच्छा सर आपण बेसिकली साइंस बैकग्राउंड ना आर्ट्स बैकग्राउंड बेसिकली मु एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो साइमल्टेनियसली मु इंजीनियरिंग भी करूछली आ पई जनरल जॉब पई भी ये करूछली बहुत टाइम में एट फर्स्ट एटा भी सिलेक्शन हो गेला जे एसआई तापरे पुणी जेतो मोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हेले सेथि मेंस हैला किंतु जेहेतु मु एथर जॉइन भी करथि सेतो टिके मते प्रॉब्लम भी हैला
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି ଆଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ SI ରେ ଅଛି। ओके सर सो थैंक यू सो मच एंड आपनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपन Thank you. अचीवमेंट पाई एंड बहुत पिलांकर क्वेरीज थाए आमे को बैकग्राउंड रु कले सर से माने भाबंती आर्ट्स पिला माने आमे नॉन टेक बैकग्राउंड रु रहिबा टेक्निकल बैकग्राउंड रु जाई परिबा सर सेमती किछि अछि कि ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲି ପୋଲିସ SI କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା sir ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କନସିଡର କରନ୍ତିନି ନା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଯାହା ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନାହିଁ କି ଆପଣ सो बेसिकली गोटे सिंपल ग्रेजुएट नो मैटर से को बैकग्राउंड रु आसुची आर्ट्स साइंस कॉमर्स और जेमती कि सारा हमर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रु यदि आपण माने कंप्लीट सिलेबस को कवर अप कले ड्यू टाइम भितरे देन आपण माने किछि भी एग्जामिनेशन को क्रैक करि परिबे सो सर देन मु कहिबी आपणकर पोस्टिंग एबे कोठी अछि एक्चुअली ମୁଁ 2021 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନିଂ ତ ମୋର अंडरग्रेड ट्रेनिंग ସରିଲା ଏବେ ମୁଁ ଆଜ ପ୍ରୋବେशन ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱରରେ बालेश्वर सर सर सो देले आपण बालेश्वर रु हम पय आछचंदी थैंक यू सो मच ओके सर सर नेक्स्ट आपन को पचारिबी आपण जेबे एसआई फर्स्ट आपनकर पोस्टिंग आस्थिला घरे आपण थिले एक्चुअली ମୋ ଘର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ରହୁନଥିଲି ଘରେ ଏତେ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢିବା କରିବା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି ତ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଥିଲି ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲି ଘରେ ସେଠି ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇ ହିଁ ପାରେ ନା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟअप ହିଁ କରିପାରେ ନା ଘରେ तो ସେଥିପାଇଁ जब सडन न्यूज टा आसला कि मु सिलेक्ट हे जाई छी आपनकर ना आसीथियो रोल नंबर आसीथियो से मोमेंट टा केमते थिला एक्साइटेड थिला ସେଟା ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି ଡେଟ୍ ଥିଲା 2024 ଡିସେମ୍ବର 31 ନାଇଟ୍ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ 8 to 9 PM 31 डिसेंबर 31 नाइट ଡିସେମ୍ବର माने ତ समस्त ମୋ सेलिब्रेटिंग मोड रे ରୁମରେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ବସିଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି ସଡନ ବି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସଡନ ଦେଖିଲି ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ବି ଅଛି ନେମ୍ ବି ଅଛି ତ ସଡନ ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲି ଉଠିଗଲି अरे वाह ଉଠିକି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି ରୁମରେ ସେମାନେ ବି ଆହୁରି ଡେଇକିନା ଚେୟାର ଲାଗିଲେ ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କେବେ ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜବ୍ ଇଏ ହବା ତ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡେରେ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି କି 2024 ବି ଏମିତି ପଳେଇବ ଏଇ ଇୟରଟା ବି ଏମିତି ପଳେଇବ କିଛି ହେଲାନି ସବୁଥିରେ ମେନ୍ସ ଇଏ ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ आज्ञा सर सो पिला माने देखंतु एई जो मोमेंट ता ना आपण माने भी चाहुचंदी कैप्चर करिवा लागि आपण माने भी चाहुचंदी एमिति गोटे मोमेंट आपणक सहित हो सो कड़ी मेहनत करंतु ईच एंड एवरी मोमेंट एबे आपण माई क्रुशियल सो गोटे गोटे मोमेंट को टाइम वेस्ट बिल्कुल भी करंतुनी लागि पड़ंतु आपणक सफलता पछरे सर देन आपण को पचारिबी आपण जते बेले फर्स्ट पोस्टिंग पाइबे फर्स्ट बापा को कॉल करथिले ना मां को कॉल करी कहथिले ଓ ମାଆଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି तांकर कोन रिएक्शन କିଛି ମୁଁ ତ ଦୂରରେ ଥିଲି କିଛି ଫିଲିଂ କରିପାରିଲିନି ଯେତିକି ଲାଗିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ବି ଥିଲେ अच्छा सर सफलता पछरे लाइक आमे कहबी जदि आपनको बहुत सारा टाइम देइथिबे पढ़ा को एफर्ट देइथिबे निहाती एमिति तो नाही कि आपण 3-4 आवर्स मात्र पढी चंदी एंड बाकी सारा टाइम आपण एन्जॉय करूथिले एंड ऑल ऑफ सडन आपनकर पोस्टिंग ही गला एमिति तो हेइ नथिबो आपण बहुत सारा एफर्ट देइथिले केते टाइम दउथिले ସେମିତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝିରେ ଟିକେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି ତ ମତେ ଟିକେ ସେଠୁ ରିକଭରି ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଜ ଯେମିତି ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ ପର ଡେ ମୁଁ 10 to 12 ଆୱାର 10 to 12 ଆୱାର 10 to 12 hours is not a small माने गैप सो एतिकी आपण मानकु डेडिकेटेडली पढिबा को पड़िबो सर कोठु नै जानतु लाइव एग्जांपल नियंतु आपण माने आसुचंती चैट सेक्शन रे बसिकी मस्ती मजाक करके जाउचंती नो मैटर आमे भी जेबे स्टूडेंट थिलु सर इनिशियल फेज रे लाइव चैट आसथिला आमे भी मस्ती मजाक कमेंट रे करूथिलु बट गोटे फेज रे सीरियसनेस आसी जाय एंड दिस इज द फेज एबे आपनको सीरियस हेबार अछि मस्ती मजाक टाइम सरी गलानी सर टोटल आपण माने माने आपण 10 to 12 आवर्स कंस्टेंटली बसंती ना किछि गैप ନାଇଁ 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 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କେବେ ତ ମୁଁ ବସି ପାରେନି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ 10 to 12 ଆୱାର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କରୁଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ସାର୍ ମାନେ ଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଟା ପଢୁଥିଲି ସେଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଦଉଥିଲି ନିଜ ସେଲ୍ଫ ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ବି ଦଉଥିଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ତା ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ବି କରୁଥିଲି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ सर आपणकर माने इंडिविजुअली जदि आमे कहिबा किछि गोटे पोस्ट पे हैला जेंति एसओ हैला सीजीएल हैला से पोस्ट में आपन खाली पढिबा को पड़िबो फिजिकल ऊपर आमे ते ध्यान दउने ଆଜ୍ଞା बट आपणकर फिजिकल पार्ट भी रही छी
सो फिजिकल फैक्ट रोज ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲି କହୁଛି ନା କି ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଫିଜିକାଲ ଏତେ ବି ଟଫ୍ ନାହିଁ ଏସଆଇ ଏକ୍ଜାମରେ। ଓନ୍ଲି 1600 ମିଟର ରନିଂ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଛି। ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଏତେ ଫୋକସ୍ ଦଉନଥିଲି। ତ ଆପଣ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ନ କରିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଆପଣ ଡେଡିକେସନ ପଳେଇ ଆପଣ ଆସିବ ନିଜକୁ ଡେଡିକେସନ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଆସିଯିବ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେଠି ତାପରେ 4 ଦିନ ମତେ 4 ଦିନ ଫିଜିକାଲ ଇଏ କରୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର ହବ ସେମିତି ତ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମେନ୍ସ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ନାହିଁ ରିଟିନ୍ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବେ ତା ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ହେଇଯିବ ଯେବେ ରିଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ନା ସିଲେକ୍ସନରେ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବ କି ଏବେ ତତେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି ତ ତୁ ଦୌଡ଼େ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯିବ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନା ଫିଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଜବ୍ ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଠି ଦେଖାଯାଏ। ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଯଦି ଜଣେ ଏଫର୍ଟ ବି ନ ଦବ ନା ସେ ସେଠି ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଠି ପଳେଇବ। ଯେମିତି ନିଜ କି ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ହଁ ସାର୍ ମୋର ଜବ୍ ଟା ହାତରେ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଟା ଖରାଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମିରେଜ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଭାବେ କି ଆଗକୁ ପାଣି ଅଛି ପଳେଇବା ସେଇଟା ପଳେଇବା ତ ସେଇଟା ସେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ଟାଇପର ହିଁ ଆଖି ଦେଖାଯାଏ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଧରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଫିଜିକାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗାଇଡାନ୍ସ ମୋ ଟିଚର ସିଏ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 2016ରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି। ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ଯୋଗେଶ ସାର୍, ଲାଟର ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ହେରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 2016ରୁ ତାପରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲି। ଆଉ 2021ରୁ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2021 ନଭେମ୍ବରରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ମୋର କ୍ଲିୟର ବି ହେଇଛି ମାନେ ଫାଇନାଲ ମାନେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଯାଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ବି ଯାଇଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ। ଏମିତି ବି କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ 2023-24 ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ହେଇଛି ଖାଲି ଗାଇଡାନ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ବଟ୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଟିଚର ୟା ଫିର୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ତାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ୟା ଫିର୍ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ହିଁ ଏନଫ୍? ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଆପଣ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମେଣ୍ଟରସିପ ବି ଦରକାର ଟିଚର ବି ଦରକାର ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ବି ଦରକାର। ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେନି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାନେ ଅଲଗା କଲେ ବି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସେତିକି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେ ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାମ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ ଯିଏ କରୁଥିବେ ସିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ଟିଚର ବି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଲାବସ କରିବା ପରେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରତି ସିଲାବସରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆସୁଥିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ପିକ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ହଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ହଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ଦେଖାନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ହବ ଏଇଟା ହବ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା ସେମାନେ କରନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କରେ କେମିତି କରିବାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଲା ଏସେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଯିବ ଆପଣ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିବେ କି ଆପଣ 1 ଆୱାର ଭିତରେ କେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ କେତିକି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଆସିକି କରିବେ ଆପଣ 2 ଆୱାର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ 3 ଆୱାର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ 3 ଆୱାର୍ସ ତ କେହି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ 1 ଆୱାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ସବୁତିକ ସିଲାବସକୁ ସବୁତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚର ଏଥିରେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ସो ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପଛରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ହେଲେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି ଏବେ ବି କ୍ୟାରିୟରର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦନ ସାର୍କୁ ହିଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଠୁ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏତେ ନ ବାହାରୁଥିଲା ଇଏ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ କଲ୍ କଲି କି 2021 ନଭେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ ସାର୍ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଇଏ କରିବି ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କଲି ନା ହଁ ଆସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସ ଏଇଟା ଏମିତି କର ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ ଆସ ତା ପରଦିନ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତମକୁ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 to 5 PM ହେଇଥିବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି ସାର୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କ'ଣ ହବ ନା ନାହିଁ ମତେ ସାର୍ କହିଲେ କାଲି ସକାଳ 7ଟାରେ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚନ୍ଦନ ଆରେ ସାର୍ ମତେ ବାଃ ଏମିତି କହିଲେ
ସେଠୁ ମୁଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ଗଲି, ସାର୍ ମତେ ଖୋଜିଲା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଁ ଆସିଛି। ତ ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, କ'ଣ ନ ହଉଛି ବୁଝିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ମତେ ଟିକେ ରିକଭର ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ମତେ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଡେଲି ମୋ ନାଁ ରିକଲ୍ କରନ୍ତି, ହୁଁ କି ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟ ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡିଲା କି ସାର୍ ମୋ ପଛରେ ବି ଲାଗି ରହିଲେ। ହଁ 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 ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ବି ରହିଲେ। ଦେନ୍ ମାନେ ମୋର ଲାକୁନାଟା ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ, କୋଉଠି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି, ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲା କେମିତି ରିକଭର କରିବ। ମତେ ବି ଟିକେ ଇଏ ହଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା। କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସୋ ତାର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆପଣ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲେ, ସୋ ଡିମୋଟିଭେଟରୁ ଆପଣ ପୁଣି ରିକଭରି କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଫେଜଟା, ସେ ପିଲାମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆରଆଇ ଏକ୍ସାମ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ବାହାରିଛି ରିଲିମ୍ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତିକି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ମୋର କେହି ହେଇନଥିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ନ ହଉଥିବା, କିଛି ନ ବୁଝୁଥିବା, ମତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭ୍ ଲାଗୁଥିଲା କି ପୁଣି ମତେ ମାନେ ଜିରୋରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜିରୋରୁ କରିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମତେ ସେ ଟାଇମ୍ ବି ପଳେଇବ, ଆଉ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ବଢିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢିଯିବ। ତ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ସହିତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ କହିବା କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହତାଶ ହେଇକି ଜିରୋକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁନି, ସେଇଠୁ ପୁଣି ପିକକୁ ଚଢନ୍ତୁ, ୟା ଫିର୍ ସେଇଠି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ପୁଣି ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ହବ, ପୁଣି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ, ବଟ୍ ତଳକୁ କେବେ ଖସିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ସାର୍, ଆପଣ ଲକ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ହାର୍ଡୱାର୍କ? ମୁଁ ତ କହିବି ବୋଥ୍, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଡୱାର୍କଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଯୋଉଟା କି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଲକ୍ ଆମ ହାତରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଲକ୍ ହାତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂରେ କେବେ ଲକ୍ ସାଥ ହିଁ ଦବନି। ଦବନି, ହେଲା, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତ ତ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କି ଲକ୍ ଆମର ଭଲ ଅଛି, ଏଇ ବର୍ଷଟା ଆମର ଲାଇକ୍ ସିଂହ ରାଶିର 2025 ଭଲ ଅଛି, ତ ଆମେ କିଛି କରିବୁନି, ଖାଲି ପଢିଦବୁ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହବନି। ତମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଡେଡିକେସନର ସହିତ ସେତିକି ଆୱାର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କ୍ରାକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍। ସାର୍, ପୁଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆସିଯାଏ ପିନ୍ଧିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କ'ଣ ଏଟା ସତ? ସତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡ୍ରେସର କିଛି, ସେ ବର୍ଦ୍ଦିର କିଛି ଖାସିୟତ ହିଁ ଅଛି। ପିନ୍ଧିଦେଲେ ମଣିଷ ମାନେ ଅଲଗା ମଣିଷ ବି ସେ କିଛି ରୂପ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଏ ତା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ମୁଁ ତ କହିବି ଆଗେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନୁହଁ, ଆଗେ ଡେଡିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଡେଡିକେସନ ଆସିଲେ ହିଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆସିଯିବ। ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଆସିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଡିକେସନ ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଓ, ଏ ଯେକୌଣସି ଏ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଡେଡିକେସନ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଡିଫେନ୍ସ, ଡି ଫର୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଡି ଫର୍ ଡିଫର୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ ହିଁ ଆମକୁ ଅବଭିୟସଲି ଡି ଶିଖାଯାଏ। ଫର୍ ଡେଡିକେସନ, ରାଇଟ୍? ସୋ 3D, ଡି କ୍ୟୁ କୁ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଲାଇଫରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍? ସାର୍, ଲାଇକ୍ ମୋ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ମୋର, ମୁଁ କହିପାରିବି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ୟା ଫିର୍ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କହିବା ୱେଟେଜ ଅଧିକ ଅଛି, କୋଉଟାର ୱେଟେଜ କମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହବ? ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଅଛି, ସିଲାବସ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ହିଁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟେଜ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ୱେଟେଜ ତ ସବୁଥିରେ ରହିଛି, ସେମିତି ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠି ସେମ୍ ହିଁ ଥାଏ, କି ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଅଧିକା ୱେଟେଜ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଇଏକୁ ଇଏ ଦିଆହେଇଛି, ସେମିତି କହିପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ବଟ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ସାର୍, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ହେଜିଟେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ଅବଭିୟସଲି ଯୋଗେଶ ସାର୍, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ପିଙ୍କୁ ସାର୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ପିଲାମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ? କାହିଁକି ନୁହଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ, ତାଙ୍କଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର କେହି ନଥିବେ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କେହି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୂତାରୁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିବା ଯାହା, ତାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଫଲୋ କରୁ, ସେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାର
ए टू जेड क्लियर टा सेठी ही बाहरी ମାନେ ପୁରା ବେସ୍ କ୍ଲିୟର Base ହେଇଯିବ clear ରୁଟ୍ ରୁ ସେ ବୁଝିବ ଆଉ ପିଲାଟା ଯଦି ଯୋଗେଶ ସାର୍ କଥା କହିବି ସେ ତ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ମ୍ୟାଥ Exactly. ତାଙ୍କଠୁ କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ କେତେଟା ୱେରେ କରନ୍ତି ଆମେ ବି ହିସାବ କରୁ ହଁ ମିନିମମ୍ 3ଟା Minimum 4ଟା ୱେରେ କରନ୍ତି କରନ୍ତି। ସାର୍ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଜିନିଷ ହବ ସେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଥ ହଉ କି ଇଏ ହଉ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କରନ୍ତି ତ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯାବ ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିଚର ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଇଡିଂ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ବାହାର କରେ ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ବାହାର କରନ୍ତି କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି କି ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଦରକାର କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ ହଉ ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର ମତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କେହି ଲାଗନ୍ତିନି କି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖ ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡଲି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହି ମାଇନର ମାର୍କରେ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି 1-2 ମାର୍କରେ ବି କଟୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଡିମୋଟିଭ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ 0.1 0.25 ରେ ମୁଁ କଟେଇଛି ରେଲୱେ ଏନଟିପିସି ହଉ ଇଏ ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାକୁନା କୋଉଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ମାର୍କକୁ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଆକୁରେସି ମତେ ସାର୍ ବି ଚନ୍ଦନ ସାର୍ ବି କୁହନ୍ତି ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଶିଖିବା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମକ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହେଲେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ମାନେ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯେତେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେସି ସେତେ ପଳେଇ ଆସିବ 0.5 କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିକଭରି ହେଇଯିବ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ ୟା ଫିର୍ ବୋଥ୍ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାର୍ଡୱାର୍କ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଆପଣ ଯଦି ବେସିକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବେସିକ ନଲେଜ ଜାଣିବ ତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏଇନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟା ହାର୍ଡୱାର୍କକୁ ନେଇକି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ତ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ତ ମୁଁ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟିଲ୍ କାହିଁକିନା ସେ ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଏପଟ ମୁଁ ବି ଆଜି ବି କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫୋନ୍ କରେ ଉଠାନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ନୁହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆ ଯାହାର କହ ଋଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କେୟାର କରନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ନେଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ପରେ ବି କୁହନ୍ତି ତମେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କର ଏଇଟା ଅଛି ତମେ ଅଲଗା ପାଇଁ ଲାଗ ସିଏ ଲାଗ ଆଜି ବି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ପଢିବା ନା ନାହିଁ ହଁ ପଢିବା କାହିଁ ନ ପଢିବା ପଢିବା ସେ କହନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ନ ସବୁଥିପାଇଁ କରେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ବେଲେ ପଛରେ ଠିଆ ହବ ସବୁଥିରେ थैंक यू सो मच सर सर जान बहुत ही खुशी हेबे सर very recently 4-5 तारीख रे एग्जाम अछि पिलांकर पुलिस एसआई एंड अपकमिंग 2025-26 ପାଇଁ ବି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ରେ ଯୋଉଟା ଏବେ ନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ବାହାରିଛି ଏସଆଇ ଏକ୍ଜାମର ସେଇଟା ତ ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ବି ବହୁତ କରିଥିବେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ହେଲ୍ପ ବହୁତ ବି କରିବ ଆଉ ଏମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହବା କି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବା ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ସଠିକ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ ବାହାରୁ ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଠିକ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମଟା ମାନେ ଅର୍ଥ ଯିବନି ନିହାତି ସर 2025-26 ରେ ବି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସିଲାବସ୍ ତମେ ବାର ବାର ରିଭାଇଜ କର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ ପଢ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ କୁ ଯାଅନି ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ ପଢ ଆଣ୍ଡ ତମର ମାନେ ରିସୋର୍सेସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଲିମିଟେଡ ସେମ୍ ରିସୋର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 2025 ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଚଲାନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ବେସିକଟା ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର ରହିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ମକ୍ ଯାଉ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ
କିନ୍ତୁ ନା कि हार्डली सडन जाइए कोडी मॉक टेस्ट दे दबा बेसिकली न जानि के सेटा आपण बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करियो एंड सर सिलेबस कंप्लीट कला पर ही मॉक टेस्ट को जानते एमिति नै आपण सिलेबस कंप्लीट करना मॉक रे कोन अछि एग्जाम पैटर्न कोन अछि क्वेश्चन पैटर्न कोन अछि ताकू जाने पे आपण मॉक टेस्ट जाउचंदी एंड मॉक टेस्ट आपण बहुत ही नेगेटिव मार्किंग आछि जोति आपण डिमोटिवेट करियो आपण जे बिना जाइके मॉक देले सिलेबस न कंप्लीट करी कोन करिवे ना नेगेटिव मार्क एक्जेक्टली जोटा से डिमोटिव हो कि मोर एटा होउनी मु सेटा होउनी तो एटा स्किप करी हां सेटा निहाती आपण माने स्किप करंतु एंड देखंतु नो वन कैन मोटिवेट यू एट द पॉइंट आपण निजे निजु को मोटिवेट करी नाहंती केही आपण को मोटिवेट करि परिबे नाही सो केमिति आपण मोटिवेट करिवे से जो पॉइंट सर भी निहाती कोठी गोटे पॉइंट रखिथिबे बापा को हो मां को हो चाइल्डहुड ड्रीम को फुलफिल करबा को हो किछि ना किछि पॉइंट को कोन से मोटिवेट करिकि रखिथिबे एंड से पॉइंट को आगु को सामने रे रखिकि ही बार बार से आगु को भाबुथिबे एंड पॉइंट ही तांको मोटिवेट करबा को हेल्प करूथो राइट सो आपण मानक भी सेम थिंग कहबी कि आपण को से मोटिवेशन पॉइंट खोजंतु एंड आपण को दरकार पड़िबे नि कि आपण अदर सोर्स रो मोटिवेशन हेबे से पॉइंट ही आपण मानक पई एनफ हो राइट मोटिवेट पाई म कहबी आपण गोटे जदी आपण को इंटेंशन अछि जॉब करिवारे तो मोटिव ऑटोमेटिक आसीबो आपण डेस्टिनी चूज करंतु आपण मोटिवेट साउंड राइट सर सर फाइनली थैंक यू सो मच आपण एते टाइम देले बट आपण को वेदांग क्लासेस आसी केमति लागला बहुत भल रहा कहीं मोर फेवरेट फैकल्टी माने भी अच्छे ये भी अच्छे माने बेस्टा भी दौरान जो पिला ओडिशा बहुत भी पिला ही फॉलो कर सर एक्चुअली आपनकर चंदन सर नले जोगेश सर पिंकू सर कहीं भी फोकस नहीं था बट टाइम टा टिके ऑकवर्ड रह जाइथिला दैट्स व्हाई सर बसी परलेनी एंड स्टिल आपनकर फोकस देखि बहुत से माने खुशी है थैंक यू सर थैंक यू सो मच एंड गाइस आपण मानकू लास्टली कहिबी ऑल द टाइम मोटिवेशन आपण मानकू अदर सोर्सेस रो आपण माने नै परिबेनी द मोटिवेशन इज ऑलवेज इनसाइड यू तो सेटा को आपण फाइंड आउट करंतु एंड ता पछर ही वर्कआउट करंतु थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे